नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने 24 खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज एसोचैम फाउंडेशन वीक समागम नूं करनगे संबोधन। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि नवे खेती कानूनों तहत किसानां ने ओपन मार्केट प्रणाली राही लाभ लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौजवानों नूं देश के फौजी इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने की कीती अपील। जम्मू कश्मीर के जिला विकास कौंसल के 28 हल्कियां विच 8वें अते आखिरी पड़ाव तहत अज वोटां पुआईयां जा रही ने। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वातावरण प्रदूषण नूं ठल पाउण लई झोने की पराली ते आधारित भारत के पहले मार्केटिंग प्लांट का कीता उद्घाटन। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज एसोचैम फाउंडेशन वीक 2020 के समागम के वीडियो कॉन्फ्रेंस राही कुंजीवत भाषण देंगे। प्रधानमंत्री इस मौके उगे सन्नतकार रतन टाटा नूं एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द ईयर सम्मान प्रदान करनगे। एसोचैम देश की वख-वख चैंबर्स के प्रतिनिधियों वालों 1920 दे विच स्थापित की गई सी। इस वेले देश भर दे विच इस दे घेरे दे विच 400 चैंबर ते व्यापार संस्थावां आउंदियां ने अते 4,05,000 मैंबर ने। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान जथेबंदियों के नाल उन्हां दीआं मंगां बारे गलबात जारी है अते छेती ही कोई हल लभ लिया जाएगा। किसान उत्पादन संगठन एफपीओ के मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा के नुमाइंदियों के नाल चर्चा दौरान तोमर ने कहा कि नवे खेती कानूनों तहत किसानों ने ओपन मार्केट प्रणाली राही लाभ लिया है और किसानों नूं 3 दिनों के अंदर अंदर अदायगियां होने ते उन्हां नूं काफ़ी राहत मिली है। किसान संगठनों के इन्हां नुमाइंदियों ने खेती मंत्री दे नाल नवे कानूनों बारे अपने तजर्बे साझे किए। अगावधू किसानों ने दस्सिया कि किवें बहुपरती टैक्स प्रणाली खत्म होने दे नाल उन्हां नूं काफ़ी हद तक वित्तीय लाभ मिल रहा है। खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली सरकार साल 2022 तक किसानों की आमदन नूं दुगना करन अते उन्हां दा जीवन पद्धर सुधारन लई दृढ़ संकल्प है। तोमर ने कहा कि 2014 विच सत्ता संभालन तो बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पासे वाल काम करना शुरू कर दिता सी। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों दौरान कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं जिन्हां विचों नवे खेती बिल लियाउणा भी शामिल है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश विच 80% किसान अजिहे ने जो छोटे पद्धर ते खेती करते हैं अते वो महंगियां फसलां पैदा नहीं कर सकते क्योंकि इन्हां दीयां फसलां दा उत्पादन बहुत घट है। इसलिए ये किसान उत्पादन संगठन राही इकट्ठे होकर फसलां पैदा करके लाभ लै रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने दस्सिया कि सरकार वालों 10,000 नवे किसान उत्पादन संगठन बनाने का ऐलान किया। खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि देश भर के नवे खेती कानूनों नूं समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दस्सिया कि वख-वख सूबियां तो किसान फोन करके भी इन्हां खेती कानूनों नूं समर्थन दे रहे हैं, पर अफसोस की गल यह है कि कई लोग इस मुद्दे ते सियासत कर रहे हैं अते किसानां नूं गुमराह करन दे विच लगे हुए हैं। केंद्रीय वनज मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत दे विच आस्ट्रेलिया लई निवेश के बेशुमार मौके ने क्योंकि भारत ने विदेशी सीधे निवेश के नियमां नूं नरम किया है और वख-वख खेत्रां नूं निवेश के लिए खोलिया है। भारत आस्ट्रेलिया दुवले आर्थिक ते व्यापार संबंध वधाउण बारे CII के सैशन नूं संबोधन करदिआं गोयल ने कहा कि भारत ने वधेरे निवेश के लिए खेतीबाड़ी खेतर खोलिया है तां जो फूड प्रोसैसिंग ते इस नाल संबंधित होर सनअत विच निवेश किया जा सके। उन्होंने इस मौके भारत आस्ट्रेलिया आर्थिक नीति रिपोर्ट भी जारी की। मंत्री ने कहा कि भारत लगातार सीधा निवेश की नीतियां नूं वधेरे सुविधाजनक बना रहा है। उन्होंने कहा कि दोवां देशां विचाले पुलाड़, परमाणु ऊर्जा और रक्षा निर्माण विच निवेश के लिए चंगे मौके ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौजवानों को देश के फौजी इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने की अपील की। वो कल नवी दिल्ली के विच चौथे फौजी साहित्य उत्सव को संबोधन कर रहे सन। उन्होंने कहा कि अजिहियां नवीनतम पहलकदमियां लोगों को आम तौर पर अते नौजवानों को विशेष तौर पर साडियां हथियारबंद फौजां वालों लड़ियां लड़ाइयां का ज्ञान पैदा करने के लिए मौका
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੌਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉੱਥੇ ਲੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਤੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ 1971 ਜੰਗ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਖੁੰਝਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੋਆ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਗੋਆ ਦੇ 60ਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਆ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ PS ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਪਿੱਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 28 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 15 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ 13 ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਡ ਚਿਰਵੀਂ ਠੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 168 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 122 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 46 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ 1703 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ 6,40,443 ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 7 ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ 6 ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ KK ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 100 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਤਾਪਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ
ਕੁਲ ਬੁਰਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲਾਅ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੇੜਲੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਇਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ अधिकारी भी हाजिर सन। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। नमस्कार।